স্থান করছি। জয় জয়। সহজে কি মিলে সে ধর্ম, সহজে কি মিলে সে ধর্ম, প্রেম বলি সারা যার নাম, প্রেম বলি সারা যার নাম, সহজে কি মিলে সে ধর্ম, সহজে কি মিলে সে ধর্ম, সাথী কলে আখির ধর, আসলিলে মনুকার, 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 মায়া মোহ জাল ছিন্দাই করিলে, 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 হরিণু মিলিব প্রেম রতন, হরিণু মিলিব প্রেম রতন, সহজে কি মিলে সে ধর্ম, সহজে কি মিলে সে ধর্ম, প্রেম বলি সারা যার নাম, প্রেম বলি সারা যার নাম, সহজে কি মিলে সে ধর্ম, সহজে কি মিলে সে ধর্ম, প্রেম পারাবার জলে পুরিতে পরি খারে, 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 সে কাকাইব গঙ্গলু তারি, সে কাকাইব গঙ্গলু তারি, সে কাকাইব গঙ্গলু তারি, সে কাকাইব গঙ্গলু তারি, প্রেম ভক্তি আসে অন্তরতন, প্রেম ভক্তি আসে অন্তরতন, সহজে কি মিলে সে ধর্ম, সহজে কি মিলে সে ধর্ম, ডাকিয়ানি মন চোরকু, দিদিনিয়া ঘর ধমকু, ডাকিয়ানি মন চোরকু, দিদিনিয়া ঘর ধমকু, ডাকিয়ানি মন চোরকু, দিদিনিয়া ঘর ধমকু, ডাকিয়ানি
ସବୁ ବର୍ଷ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଆମର ଆଶ୍ରମ ସେବା ସଂଘର ସିନି ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାବିନିଅ କରିବାକୁ। ତାପରେ ବାଘାଇ ମାସଟି ଶ୍ରୀନିବାସ भद्रं कर्णभिः शृणुयामदेवो भद्रं पश्येमाखिभिर्यजत्रा स्त्रीरङ्गैस्तुष्टवान् स्वस्तनभिः भवेदरहितं जगायो। परमाराध्यतम राम ठाकुर महाराज पूज्य महोदय उपस्थित आज ଏହି ସମୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ସମ୍ମାନନୀୟ ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାପତି मत्स्य विभागा माननीय भाई उपस्थित केन्द्र समित सभापति और समस्त सतीर्थ गुरुभ्राता और जगतजननी संहिता माना श्री श्री ठाकुर महाराज अपार करुणा आज उत्सव दर्शन कर सौभाग्य प्रणाम करने सौभाग्य लाभ करते प्रथम ठाकुर रात्रोत्सव ज्ञापन करुँच जहाँ आज समय अतिक्रांत हो गला ठाकुर गोटे कथा कहले उपदेश जे भगवत देह लाभ करने प्रथम हूँ मो मानकर जे सदाचार एवं स्वाध्याय प्रकृति आमर स्वाध्याय अभाव और सदाचार अभाव मैंने श्री ठाकुर भाव उपलब्धि करते अनुभव आसूले से परवर्ती अवस्था विलीन हो जाए। प्रत्येक ठाकुर ये महान उपदेश आज मो भर बारंबार प्रयास हो स्वाध्याय एवं सदाचार अभाव आम ठाकुर आसूले भाव हृदय स्थिर भाव रही पार ना सामयिक भाव में ये समय होची परवर्ती अवस्था विलीन हो जाए। तेणु ठाकुर पाखे प्रार्थना से आम समस्त शक्ति दिंतु भाव जगत प्रचार करने आम समस्त को सदाचार हो जीवन यापन करने पड़ो। आम ये नित्य लोक कथा कहूँ किंतु घरे जाकि सामाजिक जीवन में नाना प्रकार अन्याय अत्याचार कर बसुचु जहाँफल ठाकुर भाव प्रचार होगा परिवर्ते ठाकुर बदनामी हो। तेणु ठाकुर पाखे प्रार्थना शक्ति दिंतु आम जमी यही उपदेश को जीवन में कार्यकारी करने समर्थ हो शक्ति दिंतु। तापर आ गोटे कथा ठाकुर कहले जे तुम्हें आदर्श भाव जीवन यापन कर तेरे तुमको देखी तुम्हें ग्राम जगत विश्व तुम आदर्श प्रतिष्ठित हो। किंतु आम आदर्श कथा कहूँ कि आदर्श प्रतिपादन करना ठाकुर तो अनेक उपदेश दौरान कि से उपदेश को जीवन में ठाकुर उपदेश दौरान कि आम पालन करने कि आम पालन करने कान शुणुचु कि पालन कर ठाकुर प्रार्थना शक्ति दिखाँ अंत पक्षे गोटे उपदेश समस्त निज निज जीवन में आम पालन करने को सक्षम हो तेज ठाकुर आदर्श निश्चित भाव जगत में फुट उठ समस्ते ठाकुर आदर्श मानी जीव जगत प्रभावित हो किसी कहना भावना जनित ठाकुर चरण क्षमता कर क्षमता कर उपस्थित समस्त भाई मान निकट भावी निज अनुरोध
ଘରେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି ସେଦିନ ରହିଲି ସେଦିନ ଆଉ ଭଲ କଥାରେ ଶିବୁ ଦେଖାଲା ଆସିଥିଲି କହିଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲା ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଶିବୁ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ସିଏ ଆମକୁ ସେଟା ମୁଁ ସେଠି ଗାଇଥିଲି ସେଠି ବି ଆସନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଥିଲା ମୋ ନାଁ ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଉଦ୍ଧାର 2007-08 ତାପରେ ଆଜି ଆସି ଦେଖୁଛି ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର করে ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଦେଖି ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ମାସରେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସହରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ମାନେ ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଇଚ୍ଛା ଲାଗି ଲୁଗା ଆଣିବି ସେ କାର୍ ନେଇକି କାର୍ ପଳେଇ ପଳେଇବି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବି ଫେର ହେଇଯିବ ପଳେଇବି ସେ ତଥାପି ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲାନି କହିଦେବି ପୁଣି ଖାଇ ପଳେଇ ଆସିବି ପଳେଇ ତଳକୁ ରୁଟି ଯାହା ପୂଜାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଦିନ ପୂଜା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତାଙ୍କର ପଇସା ଭାଇ ସେଇଭଳିଆ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଶୁଣିଲି ଆଜି ଗୋଟେ କବିତା ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଯେ ଠାକୁର ସେବା କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ବେଳ ଭିତରେ ମାନେ ଭକ୍ତଗୁଡ଼ା ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ମୋ ଜୀବନରେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଲି କହିବି 2009 ମସିହା ମୁଁ ଯେବେ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଥାଏ ସେଇ ବର୍ଷ ମାନସ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମିଳନୀ ପଡ଼ିଥାଏ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ମୋ ଟିକେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେଟ୍ ଆମ ରଜ ଦୁବାଇ ଶିବରୁଦ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଟିକେଟ୍ ମୋଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆସିଲେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେ ଯିବି ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଲିକ୍ ଥିଲା ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା 2 ଜଣ ଆସିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଠାକୁର ଅନୁଚନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିମିଶି ସେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିବା ତାର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଅନ୍ତି ସେ ପଇସା ଠାକୁର ସମ୍ମିଳନୀ ଆସିବ ଏମିତି ତାର ବିଶେଷ ଠାକୁର ଘର ମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସବୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଯାଇଛି 2-3ଟା ସମ୍ମିଳନୀ ଯାଇଛି ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା ମୁଁ ସେଟା କହିଲି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଦେଖା ଅଛି ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ତରତରି ଆସୁଛୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ ହେଲା ମୁଁ ପଛକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ଡେଥ୍ କରିଗଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ସେନ୍ସ ପଡ଼ିଛି ପିଲାଟା ଡାକ୍ତର ମେଡ଼ିକାଲ ପୋଲିସରେ ନେଇଗଲେ ଘରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ଯେ ବୋଉ ଏକୁଟା ଥାଏ ବୋଉକୁ ବାଡ଼ିକି ରଖା ମୁଁ ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବି ତ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଥାଏ ତାପରେ ଫୋନ୍ ନ ଲାଗି ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି ତାପରେ ଖବର ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଯାଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ବି ଯାଇଥିଲା ବାପା ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ବାପା ବୋଉ ଥିଲା ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଚୋଡ଼ା ହେଇ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେ ପଳେଇବା ବୋଲି ଖବର ପାଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟ ଜଣେ ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘର ଭଦ୍ରକ ପାଖରେ ଜାମଜୋଡ଼ି ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି ନା তুমি চাকরি ভাইଙ୍କ ପୁଅ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ
ଯିବୁ ସେଠି ଓଡ଼ିଶା ଯିବୁ। ସେ ଗୃହର ମୁଁ ଦେଖି କହୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତ ଦେଖିଲି ନା ମଙ୍ଗ ବି ଥିଲା ମୁଳେଇ ବି ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲେ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ କିଏ ଯିଏ କରିବ। ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଇକି ଗଲେ ଯେ କହିଲେ ଗୋଟେ କେନାଲ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମୋର କିଛି ହେଇନି। ସେ ଜଣ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ କହିବି। ତମେ ଯେଠୁ ପଳେଇବ ଯାହା ନ କରିପାରିବ ତମେ ରହିବ ଯଦି ଏଠି ବହୁତ କିଛି ବହୁତ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମୟ ବହୁତ ଲୋକ ସହିତ ଥିଲେ ଏଇ ଘରେ ନଥିଲେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେଇଟା ଆସିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିକି ସବୁ ମୋର ଶିଶୁର ହେଇକି ତାଙ୍କ ମାଆ ତ ବହୁତ କଥା କରିଛି। ସେ ସମୟରେ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ ସେବା ରୋଷେଇ କରିବା ଆଗରୁ ରୋଷେଇ କରେ ରୋଷେଇଟା କରେ ମୁଁ କେଉଁଦିନ କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଇଥିଲି ମାଆ କେମିତି ହେଲା ବିନା ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ମୁଁ ସେମିତି ଆସିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି। ମୁଁ ରାତିରେ ଯେମିତି ଥାଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥାଏ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ଯେ ମଙ୍ଗୁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମଙ୍ଗୁ ସେତେବେଳେ ପରିବା ପତ୍ର କାଟି ରୋଷେଇ ମଙ୍ଗୁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି ମଙ୍ଗୁ ଲାଗିଯାଇଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଲାଗିଛି ସେ ଦେଇଯାଇଛି। ମୋର ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆଜି ମଙ୍ଗୁ ପୋଡ଼ା ଜିନିଷ ପୋଡ଼ା ଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଲେ କଳ୍ପନାରେ ଦାଦା ତାଙ୍କର ଯେତେ ମଙ୍ଗୁ ଟିକେ ଫୋନ କରି ଆସିବ ମଙ୍ଗୁ ସହିତ ଆସିଲା ସେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲା ସମୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥିଲା କଥା ତାକୁ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲା ଆସିଲା ଆସି ବଜାରକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ସନ୍ତରା କଥା ଲାଗିଏ ଧରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଘିଅ ଦେଇଦେଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି କରିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାଲି ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି କରିଛୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲା ଗଲା ରାସ୍ତା ଏଇଭଳି ଠାକୁର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ମଙ୍ଗୁ ବାପା ସପନା ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲେ ସବୁ ପାର୍ଟିର ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଦେଖିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଅପରେସନ୍ ହେବ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୟ କର ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ସେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାନ୍ତି ସେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କେମିତି ଠାକୁର ବୁଲେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ଯେ ଠାକୁର କାମ ଚାଲିଛି ସ୍ଥାପନା କେହି ନାହାନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି ବାକି ସେଇଟା ଚା ପିଉଛନ୍ତି ଚା ଆଉ ଠାକୁର ଗାଡ଼ିଟା ଏଠି ହେଲା ନା ମୁଁ ଆସିଲେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଏଇଟା ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆସିଲେ ସେଇଟା ଏବେ କାମ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବିବା ଠାକୁର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆଚରଣ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଖାଲି କହିବା ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆଚରଣ ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ କିଛି ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂଘ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେବଳ ସଂଘକୁ ଆସିକି ଯିବେ ଆଉ କେଉଁଠି ହେବନି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନରେ ଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସଂଘ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆସିବା କିଛି ସାର୍ଥକ ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସାଧୁ ସମାଜକୁ ପୂଜା ପରିଶ୍ରମ
श्री श्री ठाकुर महाराज परिचालक महोदय आज पूजार सभापति एवं विभिन्न संघ आसिथिबा भाई और मान समस्त को मोर कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर विषय आलोचना चली विभिन्न चिंताधारा विभिन्न भाई मैंने कहते इतिहास सेतबले विभिन्न मार्गदर्शक मैंने कहते गोटे भक्ति बल ठाकुर पाइबा ना ज्ञान बल पाइबा किंतु आम ठाकुर आमे समर्पण भाव करदेले आमे ठाकुर पाइबा एटा होची गोटे विशिष्ट जिनिस आ ठाकुर को विषय मो आपण मान पाखु 2 वर्ष हम आसी ठाकुर पाखक 50 वर्ष आगु आसी अंतर भितर ठाकुर मो साथ अच्छा मुझे देखी देती अंतर भितर ठाकुर मो पाखे अच्छा 1974 मसीहा ठाकुर सम्मिलन होता घरे बापा बो कई ठाकुर पाक जाई न मु जो ट्यूशन होती सेठू से गाँ लोक मैंने बाहरी गले ठाकुर पाक मुझे पढ़े राति आश्रम देखिली जो गेंडु फूल सजाई ठाकुर जो प्रकार व्यवस्था भीतर अच्छा मुझे गोटे मुंडिया माइली ठाकुर मुझे मैट्रिकटा पास कर तुम दीक्षा नहीं अंध भाव डाकिदे मैट्रिक परीक्षा देवा बड़ा जिनस था आम 29 पिला परीक्षा दे 29 पिला 28 पिला फेल हो गले बेका पास कर 1974 तेणु ठाकुर जो मो भीतर रखिली विधि व्यवस्था देखिली मोर ठाकुर किछि दिन पर ठाकुर का आशीर्वाद बापार बोर ठाकुर आश्रित हो ठाकुर को आश्रित हो सारा से ठाकुर पदते आम बाहर रही आम धंदा करूँ किंतु मठ भीतर ठाकुर थे तब व्यक्त कर बही ठाकुर बही किसी पढ़ुली बापा शेष अवस्था गुरु भाई माने जो प्रमेशाई विशेष तो प्रमेशाई कालू भाई तुम टाउन आसन मुझे समय मुझे जानी मुझे जी समय आस बापा का देहांत पर गली गला समस्या भीतर पशिगली समस्या भीतर एमती पशिगली जे मोर भाई माने मत विरोध कले तुम आसुन आम कहीं आसो आम घर बुलू बोले अच्छा टे रुह बर्तमान मुझे रही मुझे कहीदेवी मुझे 3 जन ठाकुर कहते आम ठाकुर पूजी पार आलोचना कर आदर्श गृहस्थ जीवन गठन बाट पाइबा तेणु व्यस्त हबार किसी ना तेणु आज काली सका विरक्त होती आज मन मन व्यक्त कर काल राति रहा मुझे राति रही पार कि चिंताधारा ये गोटे चाकचक्य चलनी चलुँ हुलासाई घर को गला बेलू राति डकरा हो पाइपण आईला तुम एका पड़े मत जनवा दरकार था मुझे आसी पार्टी कि न आसी पार्टी परीक्षा कर
ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ଆଜି ବି ସଂଘରେ କହୁଥିଲି ସଂଘ ପୂଜା, ମୁଁ କହିଲି ସଂଘ ପୂଜା ସାରିବା ଯିବା। ମତେ ଆଣିବାକୁ କେହି ତମେ ଯାଇନଥିଲ, ମତେ ଠାକୁର ଆଣିଥିଲ। ନେତୃତ୍ୱ ମତେ ଦେବାକୁ କେହି କହିନଥିଲ, ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କଳନୀଟାକୁ ଆଜି ସେଠି ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି, ଠାକୁର ପୂଜା ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆର 15 ଦିନ ସମୟ ଦିଆହେଲା, ଏଇଟା ବଦଳା ଭାଇ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ମୁଁ ବୁଝିବି, ଯେ ବଦଳେଇ ଦେବ। ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛୁ। ଭଲ ମନ୍ଦ ସିଏ ବୁଝିବେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆସୁନି କାହିଁକି? ଏ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆଣ। କାଳୁଆ ହେଲା ମୁଁ ଆଇଥାଏ। ପାଇକଣ ଭାଇମାନେ ରାତିରେ ଯାଇକି ମୋ ଘରେ ରାତିରେ ରହି ଠାକୁର ସଜାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ଏଡ଼େ ଜଞ୍ଜାଳି ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ସମୟ ଦେଇପାରିବିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ? ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫେଲ୍ କରିବି। ମୋର ଯେଉଁଟାକ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ମୁଁ ସେଇ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡକୁ ଯେତିକି ପାଉଛି, ଯିଏ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛ, ମୋ ହାତ ଧରି ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଶିଖିଲି ବାପାଙ୍କଠୁ, ଠାକୁର ଧରିକି ନେଇଛନ୍ତି। ମା ମଲା ବେଳକୁ ରାତିରେ ଡାକ୍ତର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ ଆଉ ଇଏ ବେଶ ମାନ 8-10 ମିନିଟ୍। ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ତା ବୋଉ ରୁମର ସେନ୍ସ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ଦରକାର? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ। ନା ଠାକୁର ଆଉଛନ୍ତି ନା ଦେଖିବି। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ପାଠଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର ରୂପରେ ଯିଏ ଆଇଲେ, ଧରିକି ଆଇଲେ, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇକି ମହାଶ୍ୱାସ ପାଣି ଦେଉଛି, ବାଟରେ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ଠାକୁର ମୋ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ପ୍ରହସନ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେମିତି ସମର୍ପଣ ଭାବ କରିପାରିବ। ମୁଁ କମ୍ ଦିନ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ଠାକୁର ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋ ପରିବାର ଯାଉନଥିଲେ ବୋଲି ବାପା ରୁଷୁଥିଲେ। ମୋର ନାତି ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଜଣେ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି? ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀଟା ଆମର ଏଠି ହେଉଛି ଏରଭଙ୍ଗରେ। ହଉଛି ତାଙ୍କ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଛି ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘର ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବାଲା ଯେତେ ଜଣ କାର୍ଡଧାରୀ ଅଛେ ସେତେ ଜଣ ଡେଲିଗେଟ୍ କରିଦେବା। ଇଏ ହବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେବା। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ସଂଘକୁ ଯାଇ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡେଲିଗେଟ୍ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ମୋର ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିବନି। ଠାକୁର ମୋ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାରେ ସେବେ ମତେ ଦେଖୁଛ, ମଲା ପରେ ମୁଁ ତମ ହୃଦୟ ରହିବି। ଯଦି ଏଇ କଥାଟା ଭାବିବା, ଜଣେ ଭୁଲ କରିବ। ଭୁଲ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଭୁଲର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? କାହା ପାଇଁ ଭୁଲ କରିବା? କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ଠାକୁର ହିଁ ଆମର ଭଗବାନ। ଏତିକି କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ତ ମୋ ପାଖରେ ଶୁଣିବ ବହୁତ ପଇସା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ପାଖରେ परमाराध्य नमस्ते ठाकुर महाराज पूज्य परिचालक संघ सभापति यही संघर सभापति भीमसेन भाई
ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବଡ଼ ଭାଇ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ମା ଭାଇମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ପହଞ୍ଚିନି ତଥାପି ଯେତିକି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁ ବେଟା ପାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ ନେବ ସତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳି ଏ କଥା ଠାକୁର ମହାରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୁହନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ଠାକୁର ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ଠାକୁର ହିଁ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି, ଠାକୁର ବଜାନ୍ତି। এই অনুভব যে আজি আসছে সে করুଛି, যে ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ସେ ବି କରୁଛି, ଠାକୁର ହିଁ ସବୁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଭାଇ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେବା କରିବା, ଠାକୁର ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନରେ ସେବା କରିବ। ଆମେ ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନରେ ସେବା କଲେ କିଏ ନାରାୟଣ ହେଇଯିବ, ଯାହାର ସେବା କରିବା ସେ ନାରାୟଣ ହେବ ସେମିତି ନୁହଁ, ଆମେ ନାରାୟଣ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ତ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ସବୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଚଳଣି ବାଉଳା ହେଇଯାଉଛି। ମୋର କାହିଁ ସେମିତି ଧାରଣା ହେଉନି, ମୋର ଏତିକି ଧାରଣା ଯେ ସତରେ ଦୁଇ ବେଳା କିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା ପୂଜା କରିବ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନ କରିବ, ତାର ସଂସାରରେ ଚଳିଲା ବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନରେ ବାଉଳା ହେଇଯିବ, କେମିତି ଏ ଧାରଣା ମୋର ଆସିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ ମନ ଟିକେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା, ମୋର ଏତିକି ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଯଦି କିଏ ଏମିତି କରୁଥାଏ ସେ ତାର ଚଳଣୀରେ କୋଉଠି ବାଉଳା ହେଇଛି, ହୁଏତ ଦୁଇ ବେଳା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଉନଥିବ, କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନ କରୁନଥିବ, ମୁଣ୍ଡାଟେ ମାରୁନଥିବ। ସବୁର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପରିଚାଳକ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେବେ ଭୁଲ କରିପାରିବୁନି। ଆମମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବସୁଛେ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ କରୁଛେ, ଯାହା କରୁଛେ, ଯେତିକି ସେବା କରୁଛେ, କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ତାପରେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଉଛେ ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ସର୍ବ ବାଧା ପ୍ରଶମନମ ସର୍ବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନାଶନମ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁହରଣମ ସର୍ବ ସଂକଟ ନାଶନ। ତେଣୁ ଆମମାନେ କ'ଣ ପାଇଛେ ତାକୁ ଆଉ କହିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମର ଭଗବାନ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ପରମହଂସ ଦେବ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆମର ଅତି ନିକଟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଧରିଥିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ମୋ ମୁହଁଟାକୁ କଭର କରିଦେଉଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନି କି ମୋତେ କେହି ଦେଖିପାରୁନି। ତା ଅର୍ଥ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଆମ ଆଗରେ ଅଛି, ଆମେ ଆଖିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବା ଆଖିରେ ଗୋଟେ ପର୍ଦା ପକାଇଦେବା, ସେ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଠାକୁର ମହାରାଜ ଆମ ଅନ୍ତରସ୍ଥ, ଆମ ହୃଦୟସ୍ଥ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଯଦି ସେଇ ଅନୁଭବରେ ବଞ୍ଚିବା, ଆମ ଭିତରୁ କେବେ ହେଲେ ଅସତ୍ୟ କଥା ବାହାରିବନି, କାହାର ମନରେ ଆଘାତ ଭଳି ଆମେ କଥା କହିପାରିବାନି। ପରନ୍ଦା ପର୍ଚା କୋଉଠି ହଉଥିଲେ ସେଠି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ପାଟିରୁ ପରନ୍ଦା ପର୍ଚା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବାହାରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାଉଳା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ସେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଧି ନିଷେଧକୁ ନ ମାନି ପାରିଲେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ଆମେ ସେବା କରିପାରିବୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ କରିଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ କରିଛୁ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ସବୁଦିନ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା ଯେ ଠାକୁର ଅହୋ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ଆମକୁ ଚରଣ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ଆଶ୍ରିତ ଜୀବନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେ ସବୁଦିନ ସ୍ମରଣ କରିବ ସେ କ'ଣ ପାଇଛି, ସେ କ'ଣ ପାଇବ ନୁହଁ। ଆଶ୍ରିତ ଜୀବନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବୁ, ଠାକୁର
ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ଘୁରିଛୁ। ଆପଣ କୃପା କରି ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଣି ପାଦ ତଳେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କାଳ ଘୁରିଛୁ। ଘୁରନ୍ତି ଅନନ୍ତ କାଳ ହୋଇ ପଥ ଖରା জীব মিন পড়ি খরা। ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ବି ଘୁରୁଥିଲେ। এই ଜନ୍ମରେ କୃପା କରି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଚରଣ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ କାଟିଦେବା। ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଯେମିତି ଆଉ କେଉଁ ଚିନ୍ତା ନ ରହିବ, ଆଉ କେଉଁ ଭାବନା ନ ରହିବ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନେଇ ଦିନ କଟେଇବା, ସେତିକି ଆଶା କରନ୍ତି। ଠାକୁର ଆମଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଆମେ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନୁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ଆମ ଜୀବନ କଟୁ। ଏହା ହିଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସଂଯୋଗ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଥରେ ଜଣକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦାନ କରି ଅର୍ଥ ପତନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରୀ ଭଳି ତା ପାଖେ ଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ସେ କାପାସିଟି ନାହିଁ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଶ୍ରିତର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଯୋଗ୍ୟତା ସବୁ କଥା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପତନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରୀ ଭଳି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଠାକୁର ଆପଣ କ'ଣ ଯାହାକୁ ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହିଲେ, ଆରେ ସାମାନ୍ୟ ଚଢ଼େଇର ବଳ ପର୍ବତରେ ଗଛ ହେଇଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ କିପରି? ତେଣୁ ଠାକୁର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଆମର ଆଉ ଏ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ତୃଷିତ ନୟନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପଥତର। ସେ ତୃଷିତ ନୟନରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ସ୍କୁଲରୁ ପିଲା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମା ଚାହିଁଥିବ ଛୁଆକୁ, ଛୁଆ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡଠୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଥିବ, ମା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ। ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଳେ ମା ଅନେଇଥିବ ଛୁଆଟା କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଲାନି। ଆଉ ଛୁଆ ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସାର୍ଟଟା ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଇଥିବା, ଘରେ ପଶିବୁ ମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ମା ଉପରକୁ। ଯେମିତି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ସେଇଭଳି ସଂଯୋଗ ହେବା ଦରକାର, ସେଇଭଳି ପାରସ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ଗୁରୁ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଥରେ ସଂଯୋଗ ଘଟିଯାଏ, ସେ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏନି। ପତନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରୀ ଭଳି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ମଠକୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ମ୍ୟାଟରରେ। ମଠ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ଭାରି, ଠାକୁର ଡକେଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଠାକୁର ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଭେଟ ହେଇଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଥନ୍ତା ପେଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଜାକି ଦେଇ ଫେର୍ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ବି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଅଶ୍ରୁପାତ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦ ଦେଖିଛନ୍ତି ଠାକୁର ତଥାପି କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଆରେ ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦ, ଥରେ ଯିଏ ଚରଣ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ତାର ସ୍ଥାନ ମୋ ପାଖରେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନୁପମ ନିର୍ବନ୍ଧ, ଶିଷ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ନିଜ ଛାୟା। ପୁତ୍ର ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଶିଷ୍ୟ ଜନ୍ତି ଅଭୟ, ଛିନ୍ନାଇ ନ ପାରନ୍ତି ମାୟା ସେ, ଛିନ୍ନାଇ ନ ପାରନ୍ତି ମାୟା। ଥରେ କିଏ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ କରିଛି, ପତନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରୀ ଭଳି ସେ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ କରିଛେ। ପୁଣି ନୀଳାଚଳ ଶାସ୍ତ୍ର, ନୀଳାଚଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେବତା, ମୁନି, ଋଷି, ଯକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ।
ରୁକ୍ମିଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାରକାର ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ନାରେ ରୁକ୍ମିଣୀ, ତମ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ପାଖରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ। ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ସେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ବଡ଼ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହେ ସମୟ ଚାହୁଁଛୁ କମ୍ ଅଛି ଯଦି ବଡ଼ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କଲେ ଅଷ୍ଟପଟ ବଂଶୀ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ମୋ ହୃଦୟର ସର୍ବସ୍ୱ। ସେମାନେ ମୋତେ ଯେତେ ଗାଳି ଦେଲେ ବି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବେଦପାଠ ଠାରୁ ମୋତେ ମୋର ସ୍ତୁତିପ୍ରିୟ ହୁଏ। ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଗାଳି ବଚନ ମୋର ମନ ବଚନ ରଚନ। ତାଙ୍କ ଗାଳି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଭାବ ବ୍ରହ୍ମା ବେଦେ କରିବେ ତାର ଠାବ। ରାଧା ଠାକୁରାଣୀ ମୋ ପ୍ରାଣ ସଖୀ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ନିରନ୍ତର ଦୁଃଖୀ। ସେ ଠାକୁର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ଅବତରଣ କରି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଉପରେ। ଉତ୍କଳୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଆରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ନା ଆମେ ଉତ୍କଳକୁ ଆସିଛୁ। ନା ତୁମେମାନେ କେମିତି ଆସିଲ? ସେଟା ପୁରା ସିଦ୍ଧପୀଠ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ଆସିଲେ? ନା ଠାକୁର ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନିତ୍ୟ ଭାବଲୋକର ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର କରୁଣାମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ, ଏ କଥାକୁ ସେମାନେ କେହି ବୁଝିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରଦାତା ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ଗରିଷ୍ଠ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଅସାମାନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ। ଠାକୁର ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଏ କଥାଟା କେହି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ମହାମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆବେଶ ଘଟିଥିଲା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ। ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଠାକୁର ଯେଉଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରରେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଫଣିବାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ ତ ବିଷଣ୍ଣ ମନରେ ଆସିଥିଲେ, ଅହିର ଦେଖି ତାଙ୍କର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ କନେକ୍ସନ ତାଙ୍କର। ତାକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ ତ ବିଷଣ୍ଣ ମନରେ ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କିଏ ଜାଣିପାରୁଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି? ଭାଇ ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି। ଫଣି ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ଫଣି ওই ছেলেটা বিশেষ করে ধরেছে। তেণু ভাইଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ଘଟିଲା, ଭାଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଭାଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଟାକୁ ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ନୀଳାଚଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ନୀଳାଚଳ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆରାଧନା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆରାଧନା ହେଉଛି। ଆଉ ନୀଳାଚଳ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆରାଧନା ହେଉଛି। ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ନା ନୀଳାଚଳ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଲାଭ କରିବା ସମୀଚୀନ। ସାରା ଜୀବନ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଲାଭ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଲାଭ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା ପର୍ବରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଲାଭ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ସେବାର ଆୟୋଜନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୀର ତୀର କରି ନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଲାଭ କରିବା, ସ୍ୱୟଂ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା, ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା, ଏହି ଭାବନା, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୀଳାଚଳ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରିତ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଧାରଣ କରି ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ତରରେ ଧାରଣ କରିବାର ଅବଲମ୍ବନ ଗୃହରେ ଆସନଟି କରି ପ୍ରତ୍ୟହ ସେଠି ସେବାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପ୍ରାଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୋଜନରେ। ଫର୍ମାଲି ନୁହଁ। କାଣ୍ଡେ ପଢ଼ି ନେଇକରି ଆମେ ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲୁ, ପଞ୍ଚମରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ଭାଗବତ ବୁଲିବାକୁ କହିବୁ। ଆମେ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଫାଳେ ପଢ଼ଉ, କାଠି ବାନ୍ଧି ପଢ଼ାଉ, ତାପରଦିନ ସେ 2 ଫାଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ଉ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ କିଛି କନେକ୍ସନ ନଥାଏ। ଘରେ କହୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ପୂଜା ଯେମିତି ସେମିତି ନ ହଉ, ପ୍ରାଣର ଆବେଗରେ
ଅଶ୍ରୁପାତ କରି ବାଷ୍ପାକୁଳିତ କଣ୍ଠରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ବୋଲି ଭାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଲାଭ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଧାରଣ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ସଂଘର ସୂତ୍ରପାତ। ସଂଘରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ଏଇ କଥା ହିଁ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତରରେ ଲାଭ କରିବାର ଅବଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟେହ ତାଙ୍କର ସେବାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା। ସଂଘ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଗୃହାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଗୃହାସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସଂଘକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିବ। ସର୍ବୋପରି ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ଜଗତୀର୍ଥକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଏଇଭଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମହାର୍ଘ ଭାବଧାରାର ବାହକ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗତି କରୁଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କରି ତାଙ୍କ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବୁ, ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। রজনী দিন রটু শ্রী গুরু জয় গুরু রজনী দিন রটু শ্রী গুরু জয় Prabhu
He
परम कारुणी हृदय पूज्य परिचालक सम्मानित आजिर पवित्राधिकारी स्वागत महोदय एवं समस्त गुरुଙ୍କ निमित्त व्याकुलित व्याकुल प्राण भरा गुरु भाई माँ आज ठाकुर अहितुक आशीर्वाद सदैव कृपा बल बाहर संघरे बलरामपुर पाइकण से शाखा संघरे जो भक्त भगवान जो संगम महा प्रयाण तृतीय बनाए जो भावभक्तिर आश्रय सृष्टि होती ठाकुर अपार करुणार निदर्शन तेणु ठाकुर कहले अरे तुम मानकर भक्तिर पावना को मुझे अवहेला उपेक्षा करि पारे तुम माने पूरा मोर सब किछि तुम मान को छाड़िले मोर बा अच्छी कौन तुम मान को नहीं मुझे आध्यात्मिक जगत संसारी तुम मानकर काकली प्रत्येक सकाल संध्यारे मो हृदय तंत्री 9 बजे मुझे अस्थिर हो जाए तेणु से भक्त वत्सल से शिष्य प्राण प्राण ठाकुर तंकर करुणा नाम उपरे अजली देइछंती आ भक्त मानकर जो आवेग ताको तो वर्णना करबा भाषा रे अद्वितीय बनाई तेणु से भाव भक्तिर आश्रय पाई भक्त रूपी भगवान दान अतुलनीय तेणु परम कारुणिक श्री श्री ठाकुर महाराज पूज्य परिचालक महोदय एवं श्री भक्त रूपी भगवान समस्त चरण में ये आकुल निवेदन समस्ते ए वर्ष भली आसंता वर्ष यही बलरामपुर पाइकण से शाखा संघर वार्षिक उत्सव समस्त साधु क्षमा करी आपण मैंने आसी उपस्थित हेले ए भक्त भगवान मिलन ए ठाकुर जो भावधारा जो रक्षार जो प्रवर्तन ताहा रक्षा पाइब एवं से भक्त भगवान समस्ते आनंद विभोर हे आ विशेष कर आम मैंने कुनि कुनि भाई मानकर निश्चित आध्यात्मिक जो पिपासा निश्चित मेटिव एतिकी आपण मानकर आकुल आपण मान चरण आकुल प्रार्थना करी मोर निमंत्रण ज्ञापन करुछि। जय गुरु जय गुरु जय गुरु।
ଉପସ୍ଥିତ କୃଷ୍ଣାଙ୍କର ଭାବନାର କଥା ବୁଝାରେ କହନ୍ତି ପୁରା ଦୟାକରି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ସେତେ ଯୋଗାପଣ ନୁହଁ, ସେ ଆମକୁ କୃପା କରି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆସିଛୁ। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଠିକ୍ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସବୁ କାମ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ବର୍ଷା ହେବ। ସେଇ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଲାଠୁ ଏ ଘର ନଥିଲା, ଏଠି ଆମେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଥିବୁ, ରାତିରେ ସବୁ ଫ୍ଲାଟ୍ ଯାଇକି ଫାଟିକିରି ସବୁ ପାଣି ଗଲେ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଏଠି ଶୋଇକିରି ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେଇ ମାନେ ଡାକି ଦେଇଛୁ ତ, କିନ୍ତୁ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସେବା ଆମେ କରିପାରୁନି। ଆମ ଡାକରାରେ ଆମର ଯେଉଁ କୁଳ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ମିଳେ, ସେ ପରିବେଶନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିଷ୍ଠାବର ସେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆମ ପୂଜାକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ବସିଥାନ୍ତି, ଟିକେ ଯାଇକି ସେଠି ବସିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ଯାଇକି ସେ ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ହସେଇକି କହିଲେ। ସେ ଏତେ ମିଶନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବହୁତ କହିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠି କଥା ଶୁଣେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପୂଜା କରୁଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରି ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଯିବି, କଥା କହିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ହଉ ଯିବି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଆସିଛି ବୋଲି, ମତେ କିନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ସେ ହଁ କହିଥିବେ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମାନେ ସେମିତି ମନୁ ଭାଇଠୁ ଧରି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସିନି ଭାଇ, ସମ୍ପଦ ଭାଇ, ସାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ବି ଆଜି ହେଲା ତାଙ୍କ ମାସ ଶେଷ ପୂଜା, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇକି ବାଉଟ ହେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଠିକିରି ତାଙ୍କର କେତେ ଶ୍ରମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆମ ସିନ୍ଧୁ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବାପୁ ଭାଇ ମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଜୟ ସେ ବର୍ଷାର ବୋଧେ ହେଇ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇ ନିଗୁ ହେଇଯିବ ତମେ ଯଦି ଡକେଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର ମୁଁ ପାଇକି ଆଗେ ଯିବି। ଆମର ସେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତି ଆମେ କେତେ କଣ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ସମୟ ଗଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରୁ, କିଏ ବାଙ୍ଗଲୋରରୁ, କିଏ କଲିକତାରୁ, ଯେଉଁ ଆମ କିଶୋର ସଂଘର ସଭାପତି ଯିଏ ସବୁ ଅବିନାଶ ଭାଇ, କଲିକତାରୁ ଏମିତି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ଆଜି ପୂଜା ଥିଲା, ସିଏ କହିଲା ନା ପାଇକଣା ପୂଜାକୁ ଯିବୁ। ନିଗୁ ଭାଇଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। କେବଳ ମାନେ କିଛି ଆମର ମାନେ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଟିକେ ବି ଠିକ ସେ କରିପାରୁନୁ କି ଜାଣିନୁ। ଆମ ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ତ କ୍ଷମାର ସାଗର, ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମ ନିଜ ଗୁଣରେ ସେ ଠାକୁର ମହାରାଜ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି
श्री